के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो, देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा, अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं
अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना नाहद में ठहरना, सदा नदी आसा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। को मुस्कान मिले, जैसे हो गुलिस्तान खिले। होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की ना हवाएं, देते रहो शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 26/10/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் 15/10/2007. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो. சங்கம யுகத்தின் ஜீவன் முக்தி நிலையின் அனுபவத்தை செய்வதற்காக அனைத்து சுமைகளையும் பந்தனங்களையும் பாபாவிடம் கொடுத்துவிட்டு डबल लाइटाக ஆகுக. आज विश्व रचिता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लकी बच्चों से मिलन मेला मना रहा है. இன்று உலகை படைக்கக்கூடிய பாப் தாதா தனது முதல் படைப்பு மிகவும் அன்பான அதிர்ஷ்டசாலியான குழந்தைகளின் சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं. சில குழந்தைகள் முன்னால் கண்களால் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள், நாலா பக்கங்களிலும் சில குழந்தைகள் இதே பூர்வமாக இணைந்திருக்கின்றார்கள். बाप दादा हर बच्चे के मस्ते में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं. பாப் தாதா ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய நெற்றியிலும் 3 பாக்கியத்தினுடைய 3 நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஏக் பாக்ய है, ஒரு பாக்கியம் பாப் தாதா की श्रेष्ठ पालना का, பாப் தாதாவுடைய சிரேஷ்டமான பாலனையினுடையது. दूसरा है, இரண்டாவது शिक्षा द्वारा पढ़ाई का, டீச்சர் மூலமாக படிப்பின். तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा, மூன்றாவது சத்குரு மூலமாக அனைத்து வரதானங்கள் பிரகாசிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம். तो आग है आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारा अनुभव कर रहे हैं ना. நீங்கள் எல்லாரும் கூட உங்களுடைய நெற்றியில் பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிற நட்சத்திரங்களை அனுபவம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்களா. सर्व संबंध बाप दादा से हैं, அனைத்து சம்பந்தங்களும் பாப் தாதாவுடன் இருக்கின்றன. फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है. பிறகு கூட இந்த 3 சம்பந்தங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப அவசியம். और आप सभी सिखिलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है. நீங்கள் அனைவரும் வெகுகாலத்துக்கு முன்னால் காணாமல் போன்று கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு சகஜமாக இது பிராப்தி ஆகின்றிருக்கின்றது. பிராப்த என பிராப்தி அடைந்திருக்கின்றீர்கள் தானே. நஷா என போதை இருக்கின்றது அல்லவா. தில்மே கீத் காத்தே ரேத்தேனா, இதயத்தில் இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் தானே. வா 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 சிக்ஷக் வா வா சத்குரு வா. ஆகா தந்தையே ஆகா, ஆகா ஆசிரியரே ஆகா, ஆகா சத்குருவே ஆகா. दुनिया वाले तो लौकिक गुरु किसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं. உலகத்தின லௌகீக குரு அவங்க யார் மகான் ஆத்மா என்று கூறுகின்றார்களோ அவர்கள் மூலமாக ஒரு வரதானத்தை அடைவதற்காக எவ்வளவு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया. உங்களையோ
நீங்கள் பிறந்த உடனேயே சகஜமாக வரதானங்களால் பாபா உங்களை சம்பன்னமாக ஆகிவிட்டார்கள். இத்தனா சிரேஷ்ட பாக்ய, எப்படிப்பட்ட சிரேஷ்டமான பாக்கியம். क्या स्वप्न में भी सोचा था क्या? கனவுல கூட நினைச்சிருக்க மாட்டீங்க பகவான் பாப் இத்தனா हमारे ऊपर बलिया थे. भगवान நம்ம மேலே இவ்வளவு பலியாக ஆவார். பக்த लोग भगवान के गीत गाते हैं. பக்தர்கள் பகவானுடைய பாடலை பாடுகின்றார்கள். பகவான் பாப் கிஸ்கே கீத் காத்தே? ஆனால் அந்த பகவான் யாருடைய பாடலை பாடுகின்றார்? ஆப் லக்கி பச்சோங்கே, அதிர்ஷ்டசாலியான குழந்தைகள் உங்களை பாடுகின்றார்கள். अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों किस विमान में आए हो? இப்போ கூட நீங்கள் எல்லோரும் விதவிதமான தேசங்கள்லேருந்து எந்த விமானத்தில் வந்திருக்கீங்க? स्थूल विमानों के परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुँच गए. ஸ்தூல விமானத்தில் கூட பரமாத்மா அன்பு என்ற விமானத்தில் எல்லாமே வந்து சேர்ந்துட்டீங்க. பரமாத்மா मन कितना सहज ले आता है. பரமாத்மாவுடைய இந்த விமானம் எவ்வளோ சகஜமாக கொண்டு வருகிறது. கோயி தக்லீஃப் நஹி, எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. तो ஆக சபி பரமாத்மா प्यार के विमान में पहुँच गए हो. அனைவரும் பரமாத்மாவுடைய அன்பு என்ற விமானத்தில் வந்து விட்டீர்கள். इसके முபாரக்கோ முபாரக்கோ முபாரக்கோ, அதற்கான வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं. बाप दादा ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் பார்த்து முதல் முறையாக வந்திருந்தாலும் சரி, பல முறை வந்திருந்தாலும் சரி, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं. बाप दादा ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய விசேஷத்தன்மையை அறிந்திருக்கின்றார்கள். बाप दादा को कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सीख लेता है. क्यों? बाप दादा के ஒவ்வொரு குழந்தைகளும், அவங்க சின்னவங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, மகாவீராக இருந்தாலும் சரி, புருஷார்த்தியாக இருந்தாலும் சரி, ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் பாபாவுக்கு சிக்கிலता. ஏன்? अपने तो बाप को ढूंढा मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने हर बच्चे को बहुत प्यार सीखने से कोना मोने से ढूंढा. நீங்கள் பாபாவை தேடினீங்க, கிடைக்கல பாபா. ஆனால் பாப் தாதா உங்கள் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் மிக அன்பாக சிநேகத்தினுடன் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார். தோ பியாரே தப் தோ ढूंढा, அன்பானவர்கள், அதனால்தான் அவர் உங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா? क्योंकि बाप जानते हैं, பாபா சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறார். ஏனெனில் பாபாவுக்கு தெரியும், मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, என்னோட ஒரு குழந்தை கூட அந்த மாதிரி கிடையாது, ஜிஸ்மே கோய் விசேஷத்தா நெய்யும், விசேஷத்தன்மை இல்லாத ஒரு குழந்தை கூட கிடையாது. கோய் விசேஷத்தா நெஹி லாயா ஹை, ஏதோ ஒரு விசேஷத்தன்மை தான் உங்களை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கின்றது. கம் से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया. குறைந்ததிலும் குறைந்த ஒரு விசேஷத்தன்மை என்ன தெரியுமா? குப்தமான ரூபத்தில் சீக்கிரட்டாக வந்திருக்கிற தந்தையை கூட அறிந்திருக்கின்றீர்கள். மேரா பாபா கஹா, என்னுடைய தந்தைன்னு சொன்னீங்க. சப் கஹத்தேனா மேரா பாபா, எல்லாருமே என்ன சொல்கிறீங்க? எனது தந்தைன்னு சொல்கிறீங்க தானே? கோய் ஹே ஜோ கஹத்தா நீ தேரா பாபா, இல்லை உங்களுடைய பாபா அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறீங்களா? சப் கஹத்தே மேரா பாபா, எல்லாருமே என்ன கூறுகின்றீர்கள்? என்னுடைய தந்தை. तो विशेष है ना, அப்போ நீங்கள் விசேஷம் தானே? तो इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े VIP पहुँचा नहीं सके. எவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு, பெரிய பெரிய விஐபி கூட இது கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. लेकिन आप सबने पहचान लिया है ना, நீ எல்லாருமே கண்டுகொண்டீர்கள் அல்லவா? अपना बना लिया ना, தன்னுடையவர்களாக ஆக்கிவிட்டீர்கள் அல்லவா? तो बाप ने भी अपना बना लिया. நீங்கள் பாபாவை தன்னுடையவராக ஆக்கியிருக்கின்றீங்க. பாபா கூட என்ன பண்ணிட்டார்? தன்னுடையவர்களாக உங்களே ஆக்கிவிட்டார். இசி குஷிமே பல்த்து உட்றேனா, இந்த மகிழ்ச்சியில் பாலநிலை தான் பறந்து கொண்டே இருக்கின்றீர்களா? உட்றகையோ செல்லையோ, பறந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள், நடந்து செல்லவில்லை. உட்றகையோ, பறந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். क्योंकि பாபா அதையும் சொல்கிறா பாருங்க. ஏனெனில் சன்னவழி பாக்கிய சாத் अपने घर में जा नहीं सके. நடந்து போகிறவங்க
பாபா கூட வீட்டுக்கு போக முடியாது. क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं ना. ஏன்னா பாபா யார்? நடக்கிறவர் இல்லை, பறக்கக்கூடியவர். तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे? அப்போ நடக்கிறவங்க எப்படி கூட போக முடியும்? इसीलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? அதனால தான் பாபா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் என்ன வரதானம் கொடுக்கின்றார்? ஃபரிஸ்தா ஸ்வரூபவ, फरिश्ता स्वरूपமாக ஆகுங்கள். ஃபரிஸ்தா உடுத்த சல்தானையே உடுத்த, ஃபரிஸ்தா பறக்கின்றது, நடப்பது இல்லை. तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना. நீங்கள் எல்லாரும் கூட பறக்கும் கலையில் இருக்கின்றீர்கள் தானே? ஓ அப்படித்தானே. ஹாத் உட்டா ஜோ உடுத்தி கலா வாலே, யார் பறக்கக்கூடிய கலையில் இருக்காங்களோ கைகளை உயர்த்துங்கள். கவி சல்தி கலா உடுத்தி கலானே, சில நேரம் நடக்கக்கூடிய கலை, சில நேரம் பறக்கக்கூடிய கலை, அப்படி இல்லை தானே. சதா உடனேவாலே, எப்பொழுதும் பறக்கக்கூடியவர்கள். டபுள் லைட் होना, டபுள் லைட்டு தானே. क्यों ஏன்னு பாபா கேட்குறான். सोचो, கொஞ்சம் யோசிங்க. बाप ने आप सभी की गारंटी ली है. பாபா உங்கள் எல்லாருக்கும் கேரண்டி எடுத்திருக்கிறார். थोड़ा तो संभाल के रखा है, கொஞ்சம் எதையாவது நீங்கள் संभाल பண்ணி வைத்திருக்கின்றீர்கள். जब लेने वाला ले रहा है तो वो देने में भी सोचने की बात क्या है? பெறக்கூடியவர் பெறுகின்றார், ஆனால் கொடுக்கக்கூடியவங்க சுமையை ஏன் யோசிக்கின்றீர்கள்? 63 ஜென்மம் கியாத்துக்கு போது சம்பாலனைக்கு இல்லை, 63 ஜென்மங்கள் சுமையை சம்பால் பண்ணுகின்ற ஒரு சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றதா? கை பச்சை கபி கபி கத்தை சாத்திய நஹி है लेकिन आज से मजबूर है. நிறைய குழந்தைங்க அப்பப்போ சொல்கிறாங்களாம், நாங்கள் விரும்பலை ஆனால் பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிடுறோம். அபி तो मजबूर नहीं हो ना. இப்போ நீங்கள் அடிமை இல்லை இல்லையா? மஜ்பூர் हो तो मजबूत हो. நீங்கள் பலகீனமாக இருக்கீங்களா இல்லை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா? மஜ்பூர் கபி नहीं बनना. அடிமையாக ஒரு பொழுதும் ஆகக்கூடாது. மஜ்பூத், சக்திசாலியாக. சக்தியாக மஜ்பூத் ஹோ யா மஜ்பூர்? சக்தியில் பாபா கேட்குற, நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களா? எப்படி? போஜ் ரக்கனா அச்சா லக்தா கியா? சுமையை வைத்து கொள்வது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றதா என்ன? போசே தில் லகையே கியா? சுமையின் மீது உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றதா என்ன? சோடோ சோட்டோ தோ சூட்டோ, வாசலை விடுங்க, விட்டாதான் அது உங்கிடும். சோர்த்தினையே துச்சுடுத்தினையே, நீங்கள் அது விடலைன்னா உங்களை அது விடுறதில்லை. சோர்னிக்கா சாதனை, விடுவதற்கான சாதனம் என்ன? திட சங்கல்பம், திடமான சங்கல்பம். கை பச்சை கத்தை, சில குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லலை, சில குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்களா? திட சங்கல்பம் கர்த்தேன் லேக்கின் லேக்கின் லேக்கின். நாங்கள் திட சங்கல்பம் தான் பண்ணுறோம், ஆனால் कारण क्या है? அதுக்கு காரணம் என்ன? திட சங்கல்ப करते हो, திட சங்கல்பம் செய்கிறீங்க, लेकिन किए हुए திட சங்கல்ப को रिवाइज नहीं करते. செய்திருக்கின்ற அந்த திட சங்கல்பத்தை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுவதில்லை. பார் பார் மனசை ரிவைஸ் கரோ அவர் ரியலைஸ் கரோ. அடிக்கடி மனதில் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, ரியலைஸ் பண்ணுங்க. போஜ் கியா டபுள் லைட் கா அனுபவம் கியா? சுமை அப்படின்னா என்ன, டபுள் லைட்னா என்ன, அதனுடைய அனுபவத்தை செய்யுங்க. ரியலைசேஷன் கா கோர்ஸ் பி தோட அவர் அண்டர்லைன் கரும். அனுபவம் என்ற அந்த கோர்ஸை கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. கைனா அவர் சோச்சுனா ஏ கர்த்தே ஹோ, சொல்கிறீங்க, யோசிக்கிறீங்க, அதை செய்கிறீங்க, லேக்கின் தில் சே ரியலைஸ் கரும், இதயபூர்வமாக அனுபவம் செய்யுங்கள். போத் கியா டபுள் லைட் கியா ஆகுது? சுமைனா என்ன, டபுள் லைட்னா என்ன? अंतर सामने रखो, डिफरेंஸை முன்னாடி வைங்க. क्योंकि பாபா அதுக்கும் காரணம் சொல்கிறேன். ஏனெனில் பாப் தாதா சமயக்கு சமீப்தா பிரமான், நேரத்தினுடைய அருகாமைக்கு ஏற்ப ஹரேக் பச்சமே கியா தேக்னே சாத்தே, ஒவ்வொரு குழந்தைகளிடம் பாப் தாதா எதை பார்க்க விரும்புகின்றார்கள்? ஜோ கத்தை வர் கற்கே திக்கானா, என்ன கூறுகின்றீர்களோ அதை செய்து காட்ட வேண்டும். ஜோ சோஸ்தே ஓ ஸ்வரூப் மேலான, எதை யோசிக்கின்றீர்களோ அதை ஸ்வரூபத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். கியோங்கி அதுக்கு பாபா காரணம் சொல்கிறேன், சப்ஸ்டன்ஷியல் சொல்கிறேன். ஏனெனில் பாப்கா வருஷா ஜனம் சித்த அதிகார, பாபானுடைய ஆஸ்தி பிறப்பு உரிமை என்ன? முக்தி அவர் ஜீவன் முக்தி, முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தி. சபிக்கோ நிமந்திரன் பி ஏ தேத்தே ஹோ ना.
எல்லாருக்கும் அழைப்பு கூட இதானே கொடுக்கின்றீர்கள். आकर मुक्ति जीवन मुक्ति अवश्य प्राप्त करो. வந்து முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்தியினுடைய ஆஸ்தியை அடையுங்கள். तो ஆக अपने से पूछो, तन्नैत्तान केलुंगल, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है और सती में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? முக்தி தாமத்தில் முக்தியினுடைய அனுபவம் செய்யணுமா, இல்லை சத்தியுகத்தில் ஜீவன் முக்தியினுடைய அனுபவம் செய்யணுமா? வா சங்கம யுகமே முக்தி जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है. இல்லை சங்கம யுகத்தில் முக்தி மற்றும் ஜீவன் முக்திக்கான சன்ஸ்காரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமா என்ன? क्योंकि ஏனென்னா आप कहते हो, நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? हम आप अपने ईश्वरीय संस्कार से देवी संस्कार बनाने वाले हैं. நாங்கள் இப்போ ஈஸ்வரிய சன்ஸ்காரத்திலிருந்து தெய்வீக சன்ஸ்காரத்தை செய்யக்கூடியவர்கள். अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हो. உங்களுடைய சன்ஸ்காரத்தின் மூலமாக புது உலகத்தையே உருவாக்குகின்றீர்கள். तो ஆக अब संगम परीय मुक्ति जीवन मुक्ति संस्कार इमर्ज चाहिए ना. சங்கம யுகத்திலேயே முக்தி ஜீவன் முக்தியுடைய சன்ஸ்கார் எமர்ஜாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா? तो चेक करो, சோதனை செய்யுங்கள். சர்வ பந்தனோ से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं. அனைத்து பந்தனங்களில் இருந்தும் உங்களுடைய மனமும் புத்தியும் முக்தி அடைந்திருக்கின்றதா? क्योंकि ஏனெனில் ब्राह्मण जीवन में कई बातों से तो पास्ट लाइफ के बंधन है. பிராமண வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களில் கடந்த கால வாழ்க்கையினுடைய பந்தனங்கள் இருக்கின்றன. உஸ்ஸே முக்த हुए हो, அதிலிருந்து முக்தி அடைந்து விட்டீர்களா? लेकिन ஆனால் सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है. அனைத்து பந்தனங்களில் இருந்தும் முக்தி அடைந்து விட்டீர்களா, இல்லை ஏதாவது பந்தனம் உங்களை இப்போ கட்டுப்படுத்துகின்றதா? इस ब्राह्मण जीवन में, இந்த பிராமண வாழ்க்கையில் முக்தி जीवन मुक्ति अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता. முக்தி மற்றும் ஜீவத்தினுடைய அனுபவம் செய்வதுதான் பிராமண வாழ்க்கையினுடைய சிரேஷ்டத்தன்மை. क्योंकि ஏனெனில் सत्युग में जीवन मुक्ति जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा. சத்தியுகத்தில் ஜீவன் பந்தனம் ஜீவன் முக்தி இந்த ஞானமே இருக்காது. அபி அனுபவம் कर सकते हो, இப்போ உங்களால் அனுபவம் செய்ய முடியும். जीवन बंध क्या है, जीवन बंधन एது, जीवन मुक्त क्या है, जीवन मुक्त एது? क्योंकि आप सबका वायदा है. ஏன்னா உங்கள் எல்லாருடைய உறுதிமொழி என்ன? अनेक बार वायदा किया. ஒரு முறை பல முறை நீங்கள் உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கீங்க. क्या करते हो वायदा? யாதே என்ன உறுதிமொழி கொடுத்தீர்கள் நினைவில் இருக்கின்றதா? किसी से भी पूछते हैं आज ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்கள் கேளுங்க, இந்த பிராமண வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் எது? क्या जवाब देते हो? என்ன பதில் சொல்கிறீங்க? क्या करते हो वायदा याद है? பாபா கேட்குறாங்க, வாய்தா நினைவில் இருக்கிறதா? பாப் சமான் பன்னா है, பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும். பக்கா है ஸ்ட்ராங்கு தான் இல்லையா? பாப் சமான் பன்னா है பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும் இல்லையா? யா தொட பண்ண இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆகணுமா? சமான் பன்னா है சமமாக ஆக வேண்டும் அல்லவா? சமான் பன்னா है या थोड़ा भी बन गए हो तो चलेगा. சமான் ஆக வேண்டுமா, இல்லை கொஞ்சம் ஆனதே போகுமா? उसको समान तो नहीं कहेंगे ना, அவங்கள சமான் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா? तो बाप मुक्त है या बंधन है? பாபா முக்தியாக இருக்கின்றாரா இல்லை பந்தனத்தில் இருக்கின்றாரா? अगर किसी भी प्रकार के चाहे देह के संबंध माता पिता बंधु सका नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रिय का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्र संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुई? बाबा கேட்குறாங்க, தேகத்தினுடைய மேலும் தேகத்தினுடைய சம்பந்தங்கள்லாம் தாய் தந்தை நண்பர்கள் அல்லது சொந்த பந்தங்கள் கிடையாது. தேகத்தின் கூட கர்மேந்திரங்களுடைய சம்பந்தம், ஏதாவது ஒரு கர்மேந்திரங்களுடைய சம்பந்தத்தினுடைய பந்தனம் இருக்கின்றதா அல்லது பழக்கத்தினுடைய பந்தனம் இருக்கின்றதா
அல்லது சுபாவத்தினுடைய பந்தனம் இருக்கின்றதா அல்லது பழைய சம்ஸ்காரத்தினுடைய பந்தனம் இருக்கின்றதா? அப்போ உங்களை எப்படி பாப் சமான் என்று கூற முடியும்? ரோஜ் வாய்தா करते हो बाप समान बनना ही है, டெய்லி உறுதிமொழி கொடுக்குறீங்க बाप समान ஆகியே தீர வேண்டும். हाथ उठाएंगे तो भी सभी कहते हैं, கையை உயர்த்துகள் என்று சொன்னால் லக்ஷ்மி நாராயண் பண்ண லக்ஷ்மி நாராயண் ஆக வேண்டும் என்று கூறுங்கள். பாப் தாதாக்கோ குஷி होती, பாப் தாதாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார். வாய்தா बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, உறுதிமொழி ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. लेकिन वायदा का फ़ायदा नहीं उठाते, ஆனால் உறுதிமொழிக்கான லாபத்தை எடுத்துக்கொள்வது இல்லை. வாய்தா और फ़ायदा का बैलेंस नहीं चाहते. உறுதிமொழி மற்றும் கடைபிடித்தல் அதனுடைய பேலன்ஸை, அந்த லாபத்தை எடுத்துக்கொள்வதை அவங்க பேலன்ஸை தெரிந்திருக்கவில்லை. வாய்தா को फाइल बादशाह के पास बहुत 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 बड़ा, உறுதிமொழியினுடைய ஃபைலு பாதாத்திட்ட ரொம்ப 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 இருக்கிறது. சபீகா ஃபைலு, எல்லாருடைய ஃபைலும் பாபாட்ட இருக்கா. ஐசையே ஃபாய்தா கபி ஃபைலோ, அதே மாதிரி அதுக்கான லாபத்தினுடைய ஃபைலும் இருக்கணும், பேலன்ஸாக இருக்க வேண்டும். तो कितना अच्छा लगे, எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அது. பாபா கேட்குறா, ஏன் சென்டர்ஸ் की टीचर्स बैठी है ना, சென்டர்ஸ்னுடைய டீச்சர்ஸ் அமர்ந்து இருக்கிறாங்க. ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, இவங்க கூட சென்டர் நிவாசி இருக்காங்க இல்லையா? தோ சமான் பண்ணே வாலையோ என்ன, அப்போ நீங்களாம் சமானமாக ஆகக்கூடியவர்கள் தானே. சென்டர் நிவாசி நிமித்த பனைவே பச்சே தோ சமான் செய்யின, சென்டர் நிவாசி நிமித்தமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சமானமாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா? இருக்கின்றீர்களா? பி लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते, இருக்கும் செய்கின்றீர்கள், ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் குறும்புத்தனம் செய்கின்றீர்கள். बाप दादा सभी बच्चों को सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं. बाप दादा எல்லா குழந்தைங்களுடைய हाल चाल பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, क्या कहती थी पता है? बाप दादा கூட தாதி கூட வதனத்தில் இருந்தாங்க இல்லையா? அவங்க என்ன பார்த்தாங்க, என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? कहती थी बाबा ऐसे भी है क्या, இப்படி கூட இருக்காங்களா என்ன, ஐசா होता है ऐसा करते हैं आप देखते रहती हो, இப்படி இருக்கு இப்படி செய்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். सुना आपकी दादी ने क्या देखा, சொல்லட்டுமா உங்கள் தாதி என்னத்தை பார்த்தாங்கன்னு? अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं, இப்போ बाप दादा இதைத்தான் பார்க்க விரும்புகின்றார்கள். एक एक बच्चा मुक्ति जीवन के अधिकारी बने, ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஜீவன் முக்தி மற்றும் முக்தியினுடைய ஆஸ்தியினுடைய அதிகாரிகளாக ஆக வேண்டும். क्योंकि பாபா சப்ஸ்டன்ஷியேட் பண்ணுறார், ஏனெனில் வருஷா அபி மில்தா, ஆஸ்தி இப்போ தான் கிடைக்கின்றது. சத்தியமே तो நேச்சுரல் லைஃப் होगी, சத்தியத்தில் உங்களுக்கு நேச்சுரல் லைஃப் இருக்கும். அபிக்கு அபியாஸ்க்கு நேச்சுரல் லைஃப், இப்போ உங்கள் பயிற்சியினுடைய நேச்சுரல் லைஃப். लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है, ஆஸ்தியினுடைய அதிகாரம் இப்போ சங்கமத்து தான். இசிலே பாப் தாதா यही चाहते हैं, ஆனால் தான் பாப் தாதா இதையே விரும்புகின்றார்கள். ஹர் ஏக் சுயன் செக் கரோ, ஒவ்வொருவரும் தன்னைத்தான் சோதனை செய்யுங்கள். அகர் कोई भी बंधन खींचता है, ஏதாவது ஒரு பந்தனம் உங்களை தன் பக்கம் கவர்ந்து இருக்கின்றது என்றால் तो कारण सोचो, காரணத்தை யோசியுங்க. காரணம் सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो, காரணத்தின் கூட நிவாரணத்தையும் யோசியுங்கள். நிவாரண பாப் தாதாக்கு अनेक बार भिन्न भिन्न से दिए, அதுக்கான நிவாரணம் பாப் தாதா பல முறை விதவிதமான ரூபத்தில் கொடுத்திருக்கின்றார். சர்வசக்திவான் का वरदान दिया, அனைத்து சக்தியினுடைய வரதானத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். சர்வ குணோ का खजाना दिया, அனைத்து குணங்களுடைய பொக்கிஷங்களை கொடுத்து விட்டார். खजाना को யூஸ் करने से खजाना बढ़ता है, பொக்கிஷங்களை பயன்படுத்தும் போது அவைகள் அதிகரிக்கின்றன. खजाना सबके पास है, வாசல பொக்கிஷங்கள் எல்லாரிடமும் இருக்கின்றது. बाप दादा ने देखा है, बाप दादा பார்த்தார்கள். हर एक के स्टॉक को भी देखता है, ஒவ்வொருத்தவங்களும் எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்கங்கிறதையும் பார்க்குறாரு. புத்தியை ஸ்டாக் ரூம், நம்மளுடைய புத்தி தான் என்ன, ஸ்டாக் ரூம். तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है,
स्टॉक में हैं लेकिन खजाना को समय पर யூஸ் नहीं करते हैं ஸ்டாக்கில் இருக்கு ஆனால் பொக்கிஷங்களை நேரத்தில் பயன்படுத்த மாட்டேன் என்கிறார்கள் சிறு பாயிண்ட் के रूप में सोचते हैं வெறும் பாயிண்ட் ரூபத்தில் யோசிக்கின்றார்கள் யா नहीं करना है या करना है இதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ட்டு பாயிண்ட் रूप में यूज़ करते हैं सोचते हैं लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते யோசிக்கிறாங்க ஆனால் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை इसलिए पॉइंट रह जाती है पॉइंट இருந்து போயிடுது பாயிண்ட் बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए பாயிண்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் நிவாரணம் ஆகிவிடும் बोलते भी हैं ये नहीं करना है फिर बोलते भी हैं சொல்கிறாங்க இது செய்யக்கூடாதுன்னு ஆனால் மறந்துடுறாங்க बोलने के साथ बोलते भी हैं பேசவும் செய்கிறாங்க மறந்தும் செய்யலாம் இத்தனை சகஜ விதி சொன்னாங்க பாபா அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விதிமுறையை சொல்லியிருக்காங்க சரி சங்கமிக்க பிந்திக்கு கமால் சங்கமயத்தில் மட்டும்தான் இந்த புள்ளியினுடைய அதிசயம் பஸ் பிந்தி யூஸ் கரும் புள்ளியை யூஸ் பண்ணுங்க कोई मात्रा की आवश्यकता ही नहीं है கேள்விக்குறி ஆச்சரியக்குறி கமா வேறு எதுவுமே தேவையில்லை 3 பிந்தி को யூஸ் கரும் 3 புள்ளியை யூஸ் பண்ணுங்க ஆத்மா பிந்தி பா பிந்தி और ड्रामा பிந்தி ஆத்மா புள்ளி பாபாவும் புள்ளி ட்ராமாவும் புள்ளி 3 பிந்தி யூஸ் करते रहो 3 புள்ளியை யூஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருங்க பாப் சமன் பண்ணால் कोई मुश्किल नहीं है பாபாவுக்கு சமமாவது ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை लगाने चाहते हो बिंदी लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है நீங்கள் புள்ளி தான் வைக்க விரும்புகின்றீர்கள் ஆனால் புள்ளி வைக்க போகும்போது கையை ஆடிடுது तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है கேள்விக்குறி ஆகிடுது ஆச்சரிய ரேகா பன் ஜாத்தி ஆச்சரியக்குறி ஆகிவிடுகின்றது ஹாத்து இழுத்தா யான் பிந்தி இழுத்திய அங்கே கையை அசைகின்றது இங்கே உங்கள் புத்தி அசைகின்றது नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल 3 புள்ளியை நினைவில் வைக்கிறது என்ன கஷ்டம் பாப் தாதா ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताए இன்னொரு சகஜமான யுக்தி பாப் தாதா சொல்லியிருக்கிறாங்க வைக்கியா அது என்ன துவா தோ அவர் துவா லோ ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கள் ஆசீர்வாதங்களை பெறுங்கள் अच्छा நல்லது योग शक्तिशाली नहीं लगता दान है थोड़ी कम हो जाती है भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है लेकिन दुआ तो दुआ लो एक ही बात करो और सब छोड़ो बाबा चल रहे हैं யோகால சக்திசாலியாக ஆக முடியல தாரணையில் கொஞ்சம் குறைவே இருக்கின்றது லெக்சர் பண்ணுறதுக்கான தைரியம் இல்லை ஆனால் ஆசீர்வாதம் கொடுங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் பெறுங்கள் இந்த ஒன்றை செஞ்சால் போதும் और सब छोड़ो எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க ஏக் பாத் கரோ துவா லேனி ஹே துவா தேனி ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் செய்யுங்க ஆசீர்வாதங்களை பெற வேண்டும் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க வேண்டும் குச்சி பி ஹோ ஜாயே என்ன ஆனாலும் சரி பாபானோட அவ்யக்தவாணியில் மிக மிக மகத்துவம் வாய்ந்த வார்த்தை இதுதான் எந்த காரணமும் சொல்ல முடியாது எந்த பலகீனமும் நம்ம சொல்ல முடியாது எந்த சம்ஸ்காரத்தையும் நம்ம காரணம் சொல்லவே முடியாது குச்சி பி ஹோ ஜாயே என்ன ஆனாலும் சரி கோய் குச்சி பி தே யார் எதை கொடுத்தாலும் சரி लेकिन मुझे தேவா தேனியே இல்லை நான் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் एक बात तो पक्की करो ஒரு விஷயத்தை பக்கா பண்ணுங்க इसमें सब आ जाएगा இதில் எல்லாமே வந்துடும் अगर दुआ देंगे या दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्ति और गुण नहीं आएंगे ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கள் ஆசீர்வாதங்களை பெறும்பொழுது குணங்கள் இதில் சக்திகள் வராதா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆ ஜாயிங்கன்னா தானாகவே வந்துடும் இல்லையா एक ही लक्ष्य रखो ஒரே ஒரு லட்சியத்தை வைங்க கற்க தேக்கோ செஞ்சு பாருங்க एक दिन अभ्यास करके देखो ஒரு நாள் பயிற்சி பண்ணி பாருங்க फिर 7 दिन करके देखो அப்புறம் 7 நாள் பண்ணி பாருங்க चलते और बातें बुद्धि में नहीं आती வேறு விஷயம் புத்தியில் வராட்டாலும் பரவாயில்ல एक तो आएगी ஒன்றே ஒன்று வரும் அல்லவா குச்சி பி ஹோ ஜாயே என்ன ஆனாலும் சரி लेकिन दुआ देनी और दुआ लेनी ஆசீர்வாதத்தை நான் கொடுக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் ये तो कर सकते हैं या नहीं இது செய்ய முடியுமா இல்லை முடியாதா कर सकते हैं செய்ய முடியுமா अच्छा நல்லது
जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना, எப்போ போனாலும் இதை ட்ரையல் பண்ணுங்க. इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाए. இதில் எல்லாமே யோகயுக்தாக ஆகிவிடுவீர்கள். क्योंकि அதுக்கும் பாபா காரணம் சொல்கிறார். ஏனெனில் வேஸ்ட் கம் கरेंगे नहीं तो யோகித்து हो गए ना. வேஸ்ட்டு குறைந்துவிடும். குறைவான வேஸ்ட் காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. அப்போ யோகித்து ஆயிடுவீங்களா. லேக்கின் லட்சிய ரக்கோ. ஆனால் லட்சியம் என்ன வைக்கணும்? நீங்கள் துவா தேனா है, துவா लेना है. ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும், ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும். कोई कुछ भी देवे, அவங்க என்ன கொடுத்தாலும் சரிதான். பது துவா भी मिलेगी, சாபம் கூட கிடைக்கும். क्रोध की बातें भी आएंगी, கோபத்துக்கான விஷயங்களும் வரும். क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है. ஏன்னா நீங்கள் உறுதிமொழி கொடுப்பீர்கள் தானே, மாயை கூட கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். कि ये वायदा करेंगे वो भी अपना काम तो करेंगे. நீங்கள் உறுதிமொழி கொடுக்குறீங்கன்னா அது அதனுடைய வேலையை செய்ய தானே செய்யும். जब मायातीन बन जाएंगे फिर नहीं करेंगे. நீங்கள் எப்போ மாயை வென்றுள்ளாக ஆகிவிடுவீர்களோ அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் செய்யாது. अभी तो माया जीत बन रहे ना. இப்போ நீங்கள் மாயை வென்றவர்களாக ஆகிக்கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் தானே. तो अपना काम करेगी लेकिन मुझे दुआ देनी है और लेनी. அது வேலையை செய்யட்டும். நான் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டும், ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும். हो सकता है, இது முடியுமா? हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है. முடியும் என்று சொல்பவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். अच्छा शक्ति हाथ उठाओ, சக்திகள் கைகளை உயர்த்துங்கள். हो सकता है, முடியுமா? सब तरफ की टीचर्स आई है ना. நாலா பக்கங்கள்லேருந்தும் டீச்சர்ஸ் வந்திருக்காங்க இல்லையா. जब आप अपने देश में जाओ तो पहले सभी को एक तक होमवर्क करना. தேசத்துக்கு போன பிறகு எல்லாரும் ஒரு வாரத்துக்கான ஹோம்ஒர்க் செய்யணும். ரிசல்ட் भेजनी है, அதனுடைய ரிசல்ட்டு அனுப்பணும். கித்தனை ஜனே கிளாஸ்க்கு மெம்பர், கித்தனை கிளாஸ்க்கு எவ்வளோ பேர் மெம்பர், கித்தனை ஓகே, எவ்வளோ பேர் ஓகே இருக்கான், கித்தனை தோடை கச்சா और कितने पक्के, எவ்வளோ பேர் கொஞ்சம் கச்சா கொஞ்சம் பக்கா இருக்காங்க. तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस ऐसे समाचार देना. ஓகே கடையில் ஒரு கோடு போட்டால் போதும், இந்த செய்தி கொடுத்தா போதும். இத்தனை ஜனே ஓகே, இத்தனை ஜனக்கு लकीर लगी है. இவ்வளோ பேருக்கு ஓகே, இவ்வளோ பேருக்கு கோடு போடப்பட்டது. इसमें देखो डबल फॉर्नेस आए तो डबल काम करेंगे ना. डबल फॉर्नेस வந்திருக்கீங்கன்னா டபுள் வேலை செய்வீங்க தானே. एक सप्ताह की रिजल्ट भेजना फिर बाद दिखेंगे. ஒரு வாரத்துக்கான ரிசல்ட்டை அனுப்புங்க. सहज है ना, ईजी தான் இல்லையா. मुश्किल तो नहीं है, கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை தானே. माया आएगी, माया वரும். आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं उठता था. நீங்கள் பாபாட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சங்கல்பமே வந்ததில்லை, அபி ஆகியா, இப்போ வந்துடுச்சு. யா ஹோகா, இதுவும் ஆகத்தான் செய்யும். லேக்கின் ஆனால் திட நிச்சய வாழையை நிச்சிந்த் விஜய. திட நிச்சயம் உள்ளவர்கள் தான் நிச்சயிக்கப்பட்ட வெற்றியாளர்களாக ஆகின்றார்கள். திடத்தாக்கா ஃபல்ல சஃபல்தா. திடத்தன்மையினுடைய பலனே என்ன? வெற்றி தான். சஃபல்தா ந ஹோனேக்கே காரணம் திடத்தாக்கி கம்மி. வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம்? திடத்தன்மை குறைவாக இருக்கிறது. तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है. दृढ़ता மூலமாக सफलता प्राप्ति அடைந்தே தீர வேண்டும். जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं ना, எப்படி சேவையை ரொம்ப உற்சாகத்தோடு செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள். ऐसे स्वयं के स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा. அதே மாதிரி தனக்கான சேவை, சுய சேவை மற்றும் விஸ்வ சேவை. स्व सेवा अर्थात சுய சேவைன்னா என்ன அர்த்தம்? செக் கர்னா और अपने को बाप समान बनाना. சோதனை செய்வது, பாபாவுக்கு சமமாக தன்னை ஆக்குவது. कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना. என்ன ஒரு பலகீனை இருந்தாலும் பாப்க்கு சொல்லிடுங்க. क्यों रखिए, ஏன் அதை வைத்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள்? பாப்க்கு अच्छा नहीं लगता. நீங்கள் அதை வைத்து கொண்டு இருப்பது பாபாவுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை. क्यों कमजोरी रहते हो, பலகீனத்தை ஏன் வைத்து கொண்டு இருக்கீர்கள்? दे दो, கொடுத்து விடுங்கள். देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ. கொடுக்கும்போது சின்ன குழந்தையாயிடுங்க. जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या करता है? குழந்தைங்க பாருங்கள், எந்த ஒரு பொருளையும் சம்பாலனை பண்ண முடியாது.
அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ன செய்யும்? மம்மி பாப்பா आप ले लो, அம்மா அப்பாவை நீங்கள் பெற்றுக்கொடுங்க என்று சொல்லும். ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता. பாபா சொல்கிறேன், அதே மாதிரி எந்த ஒரு சுமையும் பந்தனமும் எது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையோ, क्योंकि बाप दादा देखता है. ஏன்னா பாப் தாதா என்ன பார்க்கின்றார்கள்? एक तरफ सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ஒரு பக்கம் யோசிக்கிறாங்க இது நல்லதில்லை, ठीक तो नहीं है, சரியில்லை, लेकिन क्या करूं कैसे करूं, ஆனால் என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது? तो ये तो अच्छा नहीं है, இது நல்லா இல்லை தானே, एक तरह अच्छा नहीं कह रहे हो, दूसरी तरफ संभाल के रखது. ஒரு பக்கம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க, இன்னொரு பக்கம் அதை சம்பாலனை பண்ணி வைத்து கொண்டு இருக்க. तो उसका क्या कहे? உங்களை என்னென்னு சொல்கிறது? अच्छा कहें, நல்லதுன்னு சொல்லலாமா? अच्छा तो नहीं है ना, நல்லது இல்லை இல்லையா? आपको क्या बनना है, நீங்கள் என்னவாக ஆக வேண்டும்? अच्छे ते अच्छे है ना, நல்லதுலேயும் நல்லவர்களாக ஆக வேண்டும் அல்லவா? अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा, வெறும் நல்லவங்களா இல்லை, நல்லதிலும் நல்லவர்களாக. तो जो भी कोई ऐसी बात हो, எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, பாபா ஹசீர் ஹசூர் உஸ்கோ தே தோ, பாபா ரெடியாக இருக்கின்றார், அவருக்கு கொடுத்து விடுங்கள். அகர் வாபஸ் ஆவே தோ அமானத் சம்ஜ்கே ஃபிர் தே தோ, திரும்பி அது வந்ததுன்னா அது என்னோட இல்லை பிறருடையது என்று திருப்பி கொடுத்துருங்க. அமானத் மே கியானத் நஹீ கீ ஜாத்தி, பிறருக்கான அதாவது ஈடு கொடுக்கப்பட்ட பொருள் உங்களுடையது இல்லை. क्योंकि आपने तो दे दी, நீங்கள் கொடுத்து விட்டீர்கள். तो बाप की चीज़ हो गई, பாபானுடையதாக விட்டது. बाप की चीज़ या दूसरे की चीज़ आपके पास गलती से भी आ जाए, பாபானுடைய ஒன்று பிறருடைய ஒன்று பை மிஸ்டேக் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டாலும் கூட आप अलमारी में रख देंगे, अलमाரியில் அதை வச்சுருவீங்களா? रख देंगे, வைத்து விடுவீர்களா? நிக்காலேங்க ना, எடுத்துடுவீங்க தானே? कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, எப்படியாவது அதை வெளியில் எடுத்துடுவீங்க, வைக்க மாட்டீங்க. சம்பால்த்தே தோ नहीं है ना, சம்பாலனை செய்வதில்லை தானே? तो दे दो, கொடுத்து விடுங்கள். பாப் लेने के लिए आया है, பாபா பெற்றுக்கொள்வதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். और तो कुछ आपके पास है, चारों ओर के भी बाप दादा दिल पसंद बच्चे दिलाराम है ना. பாபா சொல்கிறாங்க, ये तो दे सकते हैं ना, இதை உங்களால் கொடுக்க முடியும் தானே. அக்குக்கே ஃபூல் वह दे दो. பாபா ஒன்று நம்மகிட்ட ரோஜா மலரை கேட்கல, அக்கு ஃபூலை தான் கேட்குற, கொடுத்துருங்க. சம்பால்னா அச்சா லக்தா கே, அதை வைத்து சம்பாளிப்பது பிடித்திருக்கின்றதா என்ன? அச்சா, நல்லது. चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள அனைத்து பாபாவிற்கின் இதயத்திற்கு பிரியமான குழந்தைகளுக்கு. दिलाराम है ना, பாபா दिलाराम இல்லையா? तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, दिलारामனுடைய இதயத்துக்கு பிடித்தமான குழந்தைகள். प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले, அன்பினுடைய அனுபவத்தில் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியவர்கள். एक बाप दूसरा न कोई, ஒரே ஒரு பாபா வேறு யாருமே இல்லை. சொப்பன் में भी दूसरा न कोई, கனவுல கூட வேறு யாருமே கிடையாது. ஐசே பாப் தாதாக்கு அதி பியாரி, அப்படிப்பட்ட பாப் தாதாக்கு ரொம்ப ரொம்ப அன்பான அதி தேபான்சேன் யாரே, அது தேக பானத்திலிருந்து விடுபட்ட சிக்கையிலதே வெகுகாலத்துக்கு முன்னால் காணாமல் போய் இப்போ ஒரு கண்டொடுக்கப்பட்ட பதம் பதம் பாகியசாலி பச்சோக்கோ, பதம் குணா பாகியசாலி குழந்தைகளுக்கு தில் கா யாத் பியார், இதயபூர்வமான அன்பு நினைவுகள். பதம் பதம் குணா துவாய் ஹோ, எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அளவு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கட்டும். சாத்மே பாலக் சோ மாலிக் பச்சோக்கோ, குழந்தையிலிருந்து எஜமானனாகிய குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா கா நமஸ்தே, பாப் தாதானுடைய நமஸ்தே. இன்னைக்கு वरदानम, ईश्वरीय मर्दों के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव, சகஜ யோகியாக ஆகுங்கள். அதுக்கான வழி என்ன? உலகத்திற்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளாக ஆகுது. அதுதான் ரொம்ப யுக்தியான ஒரு வழி. எதுக்கு? சகஜ யோகி ஆகிறதுக்கு. அப்படி நம்ம உலகத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் ஆகணும்னா என்ன செய்யணும்? அதுக்கான ஆதாரம் என்ன? ஈஸ்வரிய மரியாதையினுடைய ஆதாரத்தில்.
ஆக ஈஸ்வரிய மரியாதைகளுடைய ஆதாரத்தில் உலகத்தின் முன்னால் எக்ஸாம்பிளாக ஆகக்கூடிய சகஜ யோகியாக ஆகுங்கள். विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए உலகத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளாக ஆக வேண்டும் என்றால் அமிர்த வெளியில் ராத் தக் जो ஈஸ்வரிய மரியாதை, அமிர்த வெளியிலிருந்து இரவு வரைக்கும் எது ஈஸ்வரிய மரியாதைகள் இருக்கின்றனோ உசி பிரமான் செல்தேரோ, அதன்படி நடந்து கொண்டே செல்லுங்கள். விசேஷ அமிர்த வேலைக்கு महत्व जानकर விசேஷமாக அமிர்த வேலையினுடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு उसमें पावरफुल स्टेज बनाओ, அந்த நேரம் பவர்ஃபுல் ஸ்டேஜ் பண்ணுங்கள். सारे दिन की जीवन महान बन जाए. फुल डे உங்களோட லைஃப் என்ன ஆகிடும், மகானாக ஆகிவிடும். जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे, எப்போ அமிர்த வேலை விசேஷமாக பாபாயிடம் சக்தியை நிரப்பிக்கொள்வீர்களோ, சக்தி சுரூப चलने से किसी भी कार्य से मुश्किल का अनुभव नहीं हो. சக்திசாலியான ரூபத்தில் நீங்கள் போய்கொண்டே இருந்தீர்களானால் கஷ்டம் என்பதே அனுபவம் ஆகாது. மரியாதைப்பூர்வ ஜீவன் பித்தானே से மரியாதைகள் நிறைந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்தும் போது சகஜ யோகி ஸ்டேஜ் भी सदैव बन जाएगी. சகஜ யோகி என்ற ஸ்டேஜ் கூட தானாகவே ஆகிவிடும். विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाए. உலகத்தினர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்வார்கள். இன்னைக்கு பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, अपनी चलन और चेहरे से உங்களுடைய நடத்தை மற்றும் முகத்தின் மூலமாக பவித்திரதா की श्रेष्ठता का अनुभव करो. பவித்திரதாவினுடைய சிரேஷ்ட தன்மையை அனுபவம் செய்வீங்கள். இன்னைக்கு அவைத்த इशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो. தனக்கு மற்றும் அனைவருக்காகவும் மனதின் மூலமாக யோகத்தினுடைய சக்தியத்தை பிரயோகம் செய்யுங்கள். प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाले परिस्थितियों पर, யார் பிரயோகி ஆத்மா இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் சம்ஸ்காரத்தின் மீது இயற்கையின் மீது வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மீது விகாரம் पर सदा विजय होगे. விகாரங்கள் மீது எப்போதும் வெற்றியாளர்களாக இருப்பார்கள். யோகி வ பிரயோகி ஆத்மா கே ஆகே, யோகி மற்றும் பிரயோகி ஆத்மாவுக்கு முன்னால் 5 விகார ரூபி சாம், 5 விகாரங்கள் என்ற பாம்பு கலேக்கே மாலா கழுத்தினுடைய மாலையாக அத்தோ குஷிமே நாச்சனைக்கு ஸ்டேஜ் பன் ஜாய், மகிழ்ச்சியில் டான்ஸ் ஆடுவதற்கான ஒரு ஸ்டேஜாக ஆகிவிடும். எது 5 ரூபங்கள் விகாரங்கள் என்ற பாம்பு. ஆக நீ பாடத்தினுடைய தலைப்பு பாபா என்ன சொன்னாங்க, சங்கம யுகத்தின் ஜீவன் முக்தி ஸ்திதியை அனுபவம் செய்வதற்காக அனைத்து சுமைகளையும் பந்தனங்களையும் பாபாவிடம் கொடுத்துவிட்டு டபுள் லைட்டாக ஆகுங்கள். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी. जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी. मन
मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी।